नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, छेल्ले आपणे आत्मश्रद्धायाः प्रभावः पेरेग्राफ 1 અને 2 नो अभ्यास कर्यो अने तेनी अंदर साथोसाथ ट्रांसलेशन लख्युं। आपणे एक वखत छे ए आपणे एनुं समग्र लक्षी संस्कृतनुं पठन अने त्यारबाद छे एनुं ट्रांसलेशन जोशुं। वाँचुं छुं। एकः बालकः आसीत्, तस्य नाम एकलव्यः आसीत्। सः धनुर्विद्यां पठितुम् इच्छति स्म। एकदा सः द्रोणाचार्यस्य समीपम् अगच्छत् अवदत् च, गुरुदेव, अहमपि धनुर्धरः भवितुम् इच्छामि, कृपया मां स्वीकुरु। आचार्यः प्रत्यवदत्, अहं कौरवान् पाण्डवान् च पाठयामि। अहं भवतः शिष्यरूपेण स्वीकारं कर्तुं न शक्नोमि। परन्तु आचार्यं प्रति तस्य श्रद्धा शिथिला न अभवत्। आ बे छे ए आपणे जोया हता। एनुं ट्रांसलेशन छे ए एक वखत हुं बोली जाऊं छुं, त्यारबाद एनाथी आगळ जोशुं। तो आत्मश्रद्धा प्रभावनुं ट्रांसलेशन जोईए। Once there was a boy, full stop. His name was Eklavya, full stop. He wished to learn archery. He wished to learn archery, full stop. बीजा पेरेग्राफनुं, once he went Dronacharya. Once he went to Dronacharya and said, comma, double inverted ma, oh teacher, exclamation mark, I wish to become a skilled archer, full stop. Kindly accept me, the teacher replied. Kindly accept me, the teacher replied, comma, double inverted ma, I teach Kauravas and Pandavas. I teach Kauravas and Pandavas, full stop, double inverted pura. But his faith towards his guru did not become less. Full stop. फरीथी 1 અને 2 बोलूँ छूँ, ध्यान आपजो। कोई शब्द रही गयो है तो लखी लेजो। पहलो पेरेग्राफ, once there was a boy, full stop. His name was Eklavya, full stop. He wished to learn archery, full stop. बीजो पेरेग्राफ जोईए। Once he went to Dronacharya and said. Once he went to Dronacharya and said, full stop, double inverted ma, oh teacher, I wish to become a skilled archer, full stop. Kindly accept me, the teacher replied, comma, double inverted ma, I teach Kauravas and Pandavas, full stop. I cannot accept you as my student. I cannot accept you as my student. But his faith towards his guru did not become less, full stop. तो पेरेग्राफ 1 અને 2 આપણે જોયો। હવે અહીંયા પહેલા પેરેગ્રાફની અંદર એકલવ્યની વાત થઈ। એકલવ્ય। બીજા પેરેગ્રાફની અંદર દ્રોણાચાર્ય શું કહે છે? દ્રોણાચાર્ય એવો ઉત્તર આપે છે
કે હું ફક્ત કૌરવો અને પાંડવોને જ ભણાવું છું, એ સિવાય હું કોઈને ભણાવતો નથી. આથી હું તમને, જો ભવતઃ છે, ભવતઃ ભવતઃ એટલે આપને. દ્રોણાચાર્ય કહે છે આથી, એટલે કે એકલવ્યને કહે છે આથી હું આપને શિષ્ય તરીકે સ્વીકારી શકું તેમ નથી. પરંતુ સૌથી મહત્વની વસ્તુ, આચાર્યમ પ્રતિ તસ્ય શ્રદ્ધા શિથિલા ન અભવત. પરંતુ આચાર્ય પ્રત્યેની તેની શ્રદ્ધા છે એ શિથિલ થઈ નહીં, એટલે કે ઢીલી પડી નહીં. શિથિલા ન અભવત. શિથિલા ન અભવત, ન અભવત. તો આટલી વસ્તુ આપણે જોઈ હતી. હવે છે એ ત્રીજો, ચોથો અને જેટલું બાકીનું છે હું વાંચું છું, પછી એમાંથી આપણે એક પેરેગ્રાફ જોશું. સહ આચાર્યસ્ય, જો આપણા વિભક્તિના ક્રમની અંદર ફરીથી એક વખત અહીંયા પહેલી વિભક્તિમાં રામઃ, બીજીમાં રામમ, ત્રીજીમાં રામેણ, ચોથીમાં રામાય, પાંચમીમાં રામાત, છઠ્ઠીમાં રામસ્ય, સાતમીમાં રામે, હે રામ. હવે આપણે અત્યારે એ જોવાનું છે કે અહીંયા આપેલા ક્રમની અંદર, એટલે કે પેરેગ્રાફ નંબર 3 જ્યારે આપણે જોવા જઈ રહ્યા છીએ, એ પહેલાં તો હું આખું સમગ્ર પઠન કરું છું, પછી આપણે આગળ ત્રીજો પેરેગ્રાફ જોશું. સહ આચાર્યસ્ય દ્રોણસ્ય એકામ મૂર્તિમ અરચયત, સહ પ્રતિદિનમ મૂર્તિમ અનમત, પ્રાતઃ કાલાત સાયંકાલ પર્યંતમ ધનુર્વિદ્યાયાः અભ્યાસમ અકરોત. શનૈઃ શનૈઃ સહ કુશલઃ ધનુર્ધરઃ અભવત. એકદા તસ્મિन् વને ગુરુદ્રોણઃ પાંડવૈઃ કૌરવૈઃ ચ સહ આગચ્છત. એકઃ કુક્કુરઃ તાન દૃષ્ટ્વા અભસત. અર્જુનઃ ધનુષ્યમ ઉત્થાપયતિ સ્મ. તદેવ એકલવ્યઃ બાણૈઃ તસ્ય કુક્કુરસ્ય મુખમ અસીવ્યત. દ્રોણાચાર્યઃ એતत् દૃષ્ટ્વા તત્ર આગચ્છત तं ચ અપૃચ્છત કઃ તવ આચાર્યઃ. તદા સહ દ્રોણાચાર્યમ તામ મૂર્તિમ અદર્શયત. એકલવ્યઃ ગુરુશ્રદ્ધાયાः સ્વશ્રદ્ધાયાः ચ પ્રતીકઃ અસ્તિ. એકલવ્યઃ અસ્માન શિક્ષયતિ સ્વયં જ્યોતિઃ સ્વયં પ્રજ્ઞઃ ભવતુ. યદિ અસ્માસુ આત્મશ્રદ્ધા અસ્તિ તર્હિ કિમપી સિદ્ધિઃ દુર્લભા નાસ્તિ. અનંતરમ આત્મશ્રદ્ધાયાः બલેન સહ શ્રેષ્ઠઃ ધનુર્ધરઃ અભવત. તો અહીં લખતા જઈએ. પેરેગ્રાફ 3 થી આગળ જોઈશું.
सह आचार्यस्य द्रोणस्य सह तीजो पैराग्राफ सह आचार्यस्य सह आचार्यस्य द्रोणस्य एकाम द्रोणस्य एकाम मूर्तिम अरचयत अरचयत सह प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत सह प्रतिदिनम सह प्रतिदिनम प्रतिदिनम मूर्तिम अनमत मूर्तिम अनमत पछी छे प्रातः कालात सायंकाल पर्यंतम प्रातः कालात प्रातः कालात प्रातः कालात सायंकाल पर्यंतम प्रातः कालात सायंकाल पर्यंतम यम सायंकाल पर्यंतम पर्यंतम प्रातः कालात सायंकाल पर्यंतम धनुर्विद्यायाः जोडणी छे ध्यानथी आमां लखता जजो धनुर्विद्यायाः 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 प्रातःकालात् सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत् अभ्यासम् अकरोत् शनैः शनैः सह शनैः शनैः सह एटले धीमे धीमे ते कुशलः धनुर्धरः अभवत् कुशलः कुशलः धनुर्धरः अभवत् पछीनी पंक्ति में छे एकदा तस्मिन् वने एकदा एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः गुरुद्रोणः द्रोणः
एकदा तस्मिन् वने गुरु द्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। पाण्डवैः 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 कौरवैः च सह आगच्छत्। कौरवैः एक वखत गुरु द्रोण छे ए पांडवों और कौरव साथे त्यां आव्या। अगच्छत् एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। एकः एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत। तीजा पेरेग्राफ ने ये ध्यान आपजो। अहिया सह आचार्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत। આપણે વાત થઈ એમ અહીં એક વાત હું લખું છું પહેલી વિભક્તિમાં રામઃ, બીજી વિભક્તિમાં રામમ, ત્રીજીમાં રામેણ, ચતુર્થીમાં રામાય, पंचमीમાં रामात, षष्ठीમાં रामस्य, सप्तमी रामे અને આઠમું હે સંબોધન। અહીંયા મારે એ દર્શાવવું હતું કે आचार्यस्य એટલે આપણું ષષ્ઠી વિભક્તિ છે। आचार्यस्य द्रोणस्य एकां मूर्तिम अरचयत। सह ते प्रतिदिनं दररोज मूर्तिम अनमत। ते दररोज मूर्तिने नमतो હતો। કોણ નમતો હતો? એકલવ્ય। प्रातः कालात, तो कालात એટલે કે रामात, कालात એટલે કે प्रातः એટલે સવાર, સવારથી શરૂ કરીને સાયંકાલ પર્યંતમ ધનુર્વિદ્યાયાः અભ્યાસમ અકરોત। સવારથી શરૂ કરીને સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો હતો। શનૈઃ શનૈઃ ધીમે ધીમે સહ તે કુશલઃ ધનુર્ધરઃ અભવત। ધીમે ધીમે તે કુશળ ધનુર્ધર બની ગયો। એકદા એક વખત તસ્મિન વને, વને શબ્દ છે એ આપણી કઈ વિભક્તિમાં આવશે? વને। અહીંયા આ અહીંયા અને વને છે પણ અહીંયા આવશે। વને એકદા તસ્મિન વને गुरुद्रोणः, गुरु द्रोणाचार्य पांडवैः कौरवैः सह, पांडवैः कौरवैः
સહ ચ સહ અહીંયા ચ છે ચ સહ આગચ્છત એટલે કે એક વખત ગુરુ દ્રોણાચાર્ય પાંડવો અને કૌરવો સાથે આગચ્છત એટલે આવ્યા. એક કુકુર તાન દૃષ્ટવા અભસત. એક કૂતરો છે એ તેને જોઈને ભસવા લાગ્યો. એક સમુદાયને આવતો જોઈ અને એ કૂતરો છે એ ભસવા લાગ્યો. તો એને આપણે એક વખત અહીંયા વ્યવસ્થિત જોઈ લઈએ. તો લખીશું આપણે આગળનું. પેરેગ્રાફ 3 છે એવું ટાઇટલ આપો. આપણે અહીંયા વિભક્તિ કેટલી જોઈ તો કે અહીંયા છઠ્ઠી, અહીંયા પણ છઠ્ઠી, પછી છે પ્રતિદિનમ એટલે રામમ, અહીંયા બીજી વિભક્તિ, અહીંયા પણ મૂર્તિમ, આ પણ બીજી વિભક્તિ થઈ. પ્રતિદિનમ મૂર્તિમ એટલે પણ અહીંયા બીજી વિભક્તિ થઈ. પછી છે અનમત પ્રાતઃકાલાત, પ્રાતઃકાલાત એટલે અહીંયા પંચમી વિભક્તિ થઈ. આ છે એ પણ અહીંયા લાગુ પડે, આ અને આ. પ્રાતઃકાલાત એટલે સવારથી સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો. શનેહી શનેહી સહ ધીમે ધીમે તે કુશળ ધનુર્ધારી બની ગયો. એકદા તસ્મિન વને, જો સપ્તમી વિભક્તિ, અહીંયા સપ્તમી વિભક્તિ વને એટલે કે તે વનમાં. ગુરુદ્રોણ ગુરુદ્રોણ પાંડવેહી કૌરવેહી ચ સહ, કૌરવો અને પાંડવો સાથે આગચ્છત એટલે આવ્યા. એક એક કુકુર તાન દૃષ્ટવા અભસત, એક કૂતરું અથવા એક કૂતરો તેને જોઈને ભસવા લાગ્યો. તો પેરેગ્રાફ 3 છે એનું આપણે ટ્રાન્સલેશન લખીએ. લખો. he made a statue of Acharya Dron. He made a statue of Acharya Dron. Full stop. He used to bow down to the statue every day. Full stop. He would practice archery from morning to evening. He would practice archery from morning to evening. Full stop. Slowly he became a skilled archer. Full stop. હવે ત્રીજા પેરેગ્રાફની એક પંક્તિ ચોથા પેરેગ્રાફ સાથે જોડાય છે, એટલે એ વાક્ય બાકીનું એ અત્યારે આમાં લખવું હોય તો એ બોલી જાઉં છું. Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. A dog started barking on seeing them. Full stop. તો ત્રીજો પેરેગ્રાફ પૂરો કરવા સાથે એમાંનું એક વાક્ય છે એ ચોથા પેરેગ્રાફ સુધી લાગુ પડતું હોવાને કારણે એ ચોથા પેરેગ્રાફના એ વાક્ય 1 કે 1.5 વાક્ય છે એ મેં લખાવી દીધા છે. ફરીથી ત્રીજું આપણું અહીંથી સ્ટાર્ટ થતું હતું. સહ આચાર્યસ્ય દ્રોણસ્ય એકા મૂર્તિમ અરચયત, સહ પ્રતિદિન મૂર્તિમ અનમત, પ્રાતઃ કાલાત
सायंकालपर्यन्तं धनुर्विद्यायाः अभ्यासम् अकरोत्। शनैः शनैः सह कुशलः धनुर्धरः अभवत्। एकदा तस्मिन् वने गुरुद्रोणः पाण्डवैः कौरवैः च सह आगच्छत्। एकः कुक्कुरः तान् दृष्ट्वा अभसत्। एનું આપણે ટ્રાન્સલેશન લખ્યું, ફરીથી એનું ટ્રાન્સલેશન બોલું છું, ધ્યાન આપજો. He made a statue of Acharya Drona. He made a statue of Acharya Drona. Full stop. He used to bow down to the statue every day. Full stop. ફરીથી પહેલું વાક્ય, he made a statue of Acharya Drona. Full stop. He used to bow down to the statue every day. Full stop. He would practice archery from morning to evening. Full stop. Slowly he became a skilled archer. Full stop. એમાં ચોથા પેરેગ્રાફનું વાક્ય છે, આમાં એડ થાય છે. વંશ ગુરુ દ્રોણા, આ ત્રીજા વાક્યનું છે, પછીનું જે છે ચોથામાં ભળી જશે. વંશ ગુરુ દ્રોણા કેમ ટુ ધેટ forest with the Pandavas and Kauravas. Full stop. પછીનું સેન્ટેન્સ, a dog started barking on seeing them. Full stop. તો આટલું છે આપણે જોવાનું હતું. પહેલા પેરેગ્રાફનો આપણે એ અભ્યાસ કર્યો કે એક બાળક, એનું નામ એકલવ્ય, અને એ એકલવ્યને ધનુર્વિદ્યા છે એ શીખવી હતી. એ ધનુર્વિદ્યા શીખવા માટે દ્રોણાચાર્ય પાસે જાય છે. દ્રોણાચાર્ય પાસે એ પોતાની રજૂઆત કરે છે કે ગુરુદેવ, મારે પણ ધનુર્વિદ્યા શીખવી છે. એવા સમયે ગુરુદ્રોણ છે એ એને કહે છે કે હું કૌરવો અને પાંડવોને જ વિદ્યા શીખવું છું. ત્યારે છે એ એક મૂર્તિનું નિર્માણ કરે છે અને એ મૂર્તિને દરરોજ પ્રતિદિન સવારથી સાંજ, એટલે કે સવારે એને પ્રણામ કરી અને સવારથી સાંજ સુધી છે એ ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરે છે. અને એ અભ્યાસના ફળ સ્વરૂપે એને જે અનુભવ આગળ થાય છે એનું આમાં વર્ણન છે કે ધીમે ધીમે તે એક સારો ધનુર્ધાર બને છે. અને એવા સમયે તે વનની અંદર ગુરુદ્રોણ છે એ પાંડવો અને કૌરવોને લઈને આવે છે અને ત્યાં એક કૂતરો છે એને ભસતો જુએ છે. આપણે એટલું જ જોવાનું હતું, પરંતુ એક વસ્તુ મારે કહેવાની આમાં થાય છે કે જ્યાં સુધી કોઈ પણ અઘરી વસ્તુ માટે થઈને તમે પ્રયત્ન શરૂ કરતા નથી ત્યાં સુધી એ વસ્તુ છે એ તમારી હાથ આવતી નથી. એટલે કે તમે હસ્તગત જ્યાં સુધી નથી કરતા પ્રયત્ન અથવા તમારા પરિશ્રમથી, ત્યાં સુધી એ વસ્તુ ફક્ત થિયરિકલ છે, તમને એનું કોઈ પરિણામ મળતું હોતું નથી. એટલે કે એનો અર્થ એમ થાય કે હું બેઠો બધું વિચારે રાખું કે આવું થાય, આવું કરું તો એ શક્ય નથી. એના માટે થઈને અભ્યાસ પ્રાતઃકાલાત સાયંકાલ પર્યંતમ ધનુર્વિદ્યાયાઃ અભ્યાસમ કરોત. એટલે કે તે સવારથી સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો. તો અહીંયા એક શબ્દ આવ્યો, અભ્યાસ. શીખેલી વસ્તુને તમે જ્યારે ફરીને કરો છો, રિપીટ કરો છો, ત્યારે એ અભ્યાસ છે.
આ પરિસ્થિતિમાં આપણે એજ્યુકેશનથી જેટલા દૂર જઈએ છીએ એટલો આપણને પ્રોબ્લેમ પડવાનો. એટલે તમારા જે તે વિષયની અંદર કે કોઈ રમત ગમત હોય કે જે કોઈ વસ્તુ તમે શીખો છો અથવા શીખવા માગો છો, એમાં જ્યાં સુધી આપણો અભ્યાસ, આપણી પ્રાઇમરીની ટેક્સ્ટ બુકમાં આપણે સ્વાધ્યાયની જગ્યાએ અભ્યાસ શબ્દ પણ આવતો કે આનો અભ્યાસ કરો. અભ્યાસ કરવો એટલે કે એ વસ્તુને બહુ જ ભારપૂર્વક રિપીટ કરવી, એનું વારંવાર રિપીટેશન થવાને કારણે એ દ્રઢ થાય અને આપણી યાદશક્તિમાં વધારો કરે છે અથવા એ સ્થિર થઈ જાય છે કે એ વસ્તુ આપણી સ્મૃતિમાં, આપણી મેમરીમાં લાંબા સમય સુધી ટકી રહે જ્ઞાન. પણ ક્યારે? જ્યારે આપણે અભ્યાસ કરીએ ત્યારે. તો અહીંયા એકલવ્ય છે એ મૂર્તિ મૂકીને એવું માને છે કે સામે ગુરુદેવ જ બેઠા છે એવું સમજીને એ પોતાની પ્રેક્ટિસમાં લાગી જાય છે. અમારી પરિસ્થિતિ એવી જ છે કે અહીંયા વિડીયો લેક્ચરથી તમે અમને સાંભળી લ્યો છો, ત્યાં રૂબરૂમાં નથી પણ વિડીયો લેક્ચર સ્વરૂપે છીએ. પરંતુ અમને તમારી ઉપર પૂરી શ્રદ્ધા છે એમ માની અમારા તમામ વિષયો, મારા વિષયથી શરૂ કરીને બધા જ વિષયોને અમે એવું માનીએ છીએ કે મૂર્તિ સ્વરૂપે તમારી સામે આવ્યા, એ અમે છીએ એ સાચા જ તમારી સામે લાવ્યું છીએ એવું માની અને તમે તમારા વિષયને પૂરેપૂરું પ્રાધાન્ય આપો. એ વિડીયો લેક્ચર તમને ગમતો હોય, ન ગમતો હોય, કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે કદાચ તમને ક્યાંક અણગમાજનક પણ હોય કોઈ પણ વિષયમાં, તો પણ એ સાક્ષ્ય ભાવે કે આખરે આપણા ગુરુ છે, આપણે વિષય શીખવાનો છે એવું માનીને એને સહર્ષ આનંદથી એ વસ્તુને ધ્યાનથી ભણી લેવાની છે. કારણ કે એકલવ્યએ એ સમયમાં ગુરુદ્રોણે ન શીખ્યું ને તો પણ એની આત્મશ્રદ્ધાથી, એના સ્વપ્રયત્નથી એ વસ્તુ સિદ્ધ કરી બતાવી હતી કે અભ્યાસ છે, પ્રેક્ટિસ છે, એ માણસને કોઈ પણ દરજ્જે પહોંચાડી શકે છે. અને એનું પરિણામ છે એ આપણે આગળના પેરેગ્રાફમાં જોવાના છીએ. પરંતુ આ વસ્તુ છે એ આપણા જીવનમાં બહુ ઉપયોગી છે. ભલે આપણે ભણી લઈએ તો પણ અભ્યાસ એટલે કે આપણે જે ક્ષેત્રમાં છીએ એના માટે આપણે પૂરેપૂરી તૈયારી અને એનું વારંવાર દ્રઢીકરણ કરવું એટલે કે રિપીટેશન કરી અને એને સારામાં સારું રજૂ કરવામાં આવે તો એ અભ્યાસ છે એ આપણને ખૂબ જ સારી એવી સિદ્ધિ છે એ પ્રાપ્ત કરાવે છે. અને એ એકલવ્યએ કરી બતાવ્યું હતું. જુઓ, આપણી પાસે કોઈ જરૂરિયાત પૂરી થઈ જતી હોય એવી વસ્તુ કદાચ હોય, એટલે કે સુવિધાથી આપણને બધું મળતું હોય ને આપણે સારું ભણી લઈએ ને, એ સારી વાત છે, કોઈ વાંધો નથી. પરંતુ એક વર્ગ એવો છે કે એ લોકો કદાચ આપણી જેટલી ભૌતિક સુખ સગવડ એટલે કે ફેસિલિટીઓ નથી મેળવતા, તેમ છતાંય સારું ભણે છે. તો એ એક પ્રકારનો આપણા પાસે કહેવાય ને કે એકલવ્ય જ છે એમ કહી શકાય. એ એક પ્રકારનો એકલવ્ય જ છે. તો આપણે તો ઈશ્વરનો પાળ માનવો જોઈએ કે આપણને જે મળ્યું છે એને આપણે વ્યવસ્થિત ધ્યાનપૂર્વક ભણી લઈએ. જોઈએ ફરીથી પેરેગ્રાફ 3 છે એ બોલું છું. સહ આચાર્યસ્ય દ્રોણસ્ય એકા મૂર્તિ અરચયત સહ પ્રતિદિનમ મૂર્તિ અનમત. તે દરરોજ જો પાછો ગુરુ પ્રત્યેનો આદર ભાવ તો એવો જ છે. એણે ના પાડી હતી હું કૌરવો અને પાંડવોને જ શીખું છું, પણ તો પણ તે મૂર્તિને નમન કરતો. પ્રાતઃ કાલાત સવારથી સાયંકાલ પર્યંતમ એટલે કે સાંજ સુધી ધનુર્વિદ્યાયા અભ્યાસમ અકરો. તે ધનુર્વિદ્યાનો અભ્યાસ કરતો. શનેહી સહ ધીમે ધીમે તે કુશલ ધનુર્ધર અભવત. ધીમે ધીમે તે કુશળ ધનુર્ધર બન્યો. એકદા તસ્મિન વને, એક વખત તે વનમાં. વને શબ્દ છે એ સપ્તમી વિભક્તિનું છે. અહીંયા રામે એ ઉદાહરણમાં આપ્યું છે. ગુરુદ્રોણ પાંડવેહી કૌરવેહી ચ સહ. ગુરુદ્રોણ છે એ પાંડવો અને કૌરવો સાથે ત્યાં આવે છે. ક્યાં? એક અને વનમાં વધારે. એક કુક્કુર તાન દૃષ્ટવા અભસત. એ લોકોને જોઈને એક કૂતરું છે એ હસવા લાગે છે. એનું ટ્રાન્સલેશન ફરીથી બોલું છું, ધ્યાન આપજો. હી મેડ અ સ્ટેચ્યુ ઓફ આચાર્ય દ્રોણ. He made a statue of Acharya Dron, full stop. He used to bow down to the statue every day.
નમન રોજ કરતો હતો. હી યુઝડ ટુ bow down to the statue every day. Full stop. He would practice archery from morning to evening. Full stop. Slowly he became a skilled archer. Full stop. હવે ચોથા પેરેગ્રાફમાં આપેલું સેન્ટેન્સ છે આમાં એડ કરી શકાય, અથવા તમારે પેરેગ્રાફ પાડવો હોય તો પણ વાંધો નથી. વન્સ ગુરુદ્રોણા કેમ ટુ ધેટ. આ વાક્ય ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં રહેવા દો, કંઈ વાંધો નથી. એની પછીનું વાક્ય છે એ મૂકી શકાય અલગ. વન્સ ગુરુદ્રોણા કેમ ટુ ધેટ forest with the Pandavas and Kauravas. આ સેન્ટેન્સ છે એ આની ઉપરના પેરેગ્રાફમાં લઈ લેવાનું, એટલે કે ત્રીજા પેરેગ્રાફમાં ગણી લેવું. ચોથા પેરેગ્રાફનું એક વાક્ય છે એ આ છે. A dog started barking on seeing them. Full stop. ફરીથી ત્રીજો ને ચોથા પેરેગ્રાફનું એક વાક્ય બોલી જાઉં છું. He made a statue of Acharya Drona. Full stop. He used to bow down to the statue every day. Full stop. He would practice archery from morning to evening. Full stop. Slowly he became a skilled archer. પછીનો પેરેગ્રાફ. Once Guru Drona came to that forest with the Pandavas and Kauravas. Full stop. A dog started barking on seeing them. Full stop. તો અહીંયા સુધી છે એ આપણે આજનું અધ્યયન રાખવાનું હતું. લખીએ આજે આજનું આપણું હોમવર્ક. અહીંયા મેં 9th લખેલું હતું, પણ તમારે ચેન્જ કરી લો. ધોરણ 8 આપણું હોમવર્ક. આત્મશ્રદ્ધાયાः પ્રભાવઃ પાઠના પેરેગ્રાફ 3નું અંગ્રેજી અનુવાદ ફેરબુકમાં લખવું. આપણું હોમવર્ક અહીંયા થઈ ગયું.
પેરેગ્રાફ 1, 2 અને 3 અને ચોથા પેરેગ્રાફની 2 પંક્તિઓ છે એ આપણે આમાં લઈ લીધી છે, એટલે એ ધ્યાનમાં રાખજો. અહીંયા સ્ટાન્ડર્ડમાં 9th લખેલું હતું પણ એ ચેન્જ કરીને અહીંયા એ માની લેવું. તો આટલી વસ્તુ આપણે જોઈ. પહેલા પેરેગ્રાફમાં એકલવ્યની વાત અને એને ધનુર્વિદ્યા શીખવી હતી. બીજા પેરેગ્રાફની અંદર એ ગુરુદ્રોણ પાસે રજૂઆત કરે છે અને ગુરુદ્રોણ એને બદલામાં પ્રત્યુત્તરમાં કહે છે કે હું કૌરવો અને પાંડવોને જ શીખું છું. તેમ છતાંય તેની એટલે કે એકલવ્યની ગુરુ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે એ ઢીલી ન પડે, એટલે કે ધીમો પડ્યો નહીં. પરંતુ તેણે શું કર્યું? તો એણે એ ગુરુદેવની એક મૂર્તિ બનાવી અને દરરોજ એને પ્રણામ કરી સવારથી સાંજ સુધી તે એને પ્રણામ કરી સવારથી સાંજ એની વિદ્યાભ્યાસમાં એટલે કે ધનુર્વિદ્યામાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતો અને એ અભ્યાસ વડે એ ધીમે ધીમે એક કુશળ ધનુર્ધર બની ગયો. આટલી વસ્તુ છે એ આપણે નોંધી. કોઈ બાબત એવી ન રહી જાય. અને મુદ્દાની વાત કે આપણા માટે પણ એ અભ્યાસ છે કેટલો અગત્યનો છે એ અંગે પણ આપણે આજના લેક્ચરમાં ડિસ્કશન કરી હતી કે જેમાં ક્યાંય ડાઉટ રહી જાય નહીં. કે જો અહીંયા એકલવ્ય છે એ આપણું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે કે જ્યાં સુધી માણસ પ્રેક્ટિસ કરતો નથી ત્યાં સુધી એને કોઈ એવી વ્યવસ્થિત જોઈએ એવી સફળતા પ્રાપ્ત થતી નથી. તો આટલી વસ્તુ છે એ આપણે આજના દિવસમાં જોઈ. 3 પેરેગ્રાફ જોયા અને એનું વ્યવસ્થિત ટ્રાન્સલેશન છે એ આપણે લખ્યું છે. તો આજનો લેક્ચર છે એ અહીંયા સમાપ્ત થાય છે. અસ્તુ. જય હિન્દ.